بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کمیت کہتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، فرزند رسول، میں نے آپ کی شان میں چند اشعار کہے ہیں، اجازت ہو تو بیان کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابھی ایام بیض ہیں۔ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ایام بیض کہتے ہیں۔ ان ایام میں شعر کہنا مکروہ ہے، مگر یہ کہ وہ اشعار مداح اہل بیت میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، پڑھیں۔ کمیت نے اشعار پڑھنے شروع کیے۔ ترجمہ: زمانے نے مجھے ہنسایا اور رلایا، بے شک زمانہ روز رنگ بدلتا ہے۔ میرا رونا ان 9 شہیدوں کے لیے ہے جو میدان کربلا میں مارے گئے اور جنہیں صحیح کفن بھی نہ ملا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جب یہ 2 مصرے سنے تو آپ علیہ السلام رونے لگے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام جو وہاں موجود تھے وہ بھی رونے لگے، اور وہ کنیز بھی جو پردے کے پیچھے میری آواز سن رہی تھی شعر پڑھتے ہوئے۔ جب میں اس بات پر پہنچا، میں عقیل کے ان 6 فرزندوں کے لیے روتا ہوں جو ایسے دلاور تھے کہ کوئی سوار ان کے گرد کو نہیں پہنچتا تھا، اور پھر کائنات کے بہترین انسان مولا علی علیہ السلام کے لیے روتا ہوں کہ جن کی یاد مجھے غمناک کر دیتی ہے۔ امام علیہ السلام یہ سن کر رونے لگے، پھر فرمایا، جو کوئی ہمیں یاد کرے یا جس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے اور وہ ہمارے مصائب میں روئے اور ایک مچھر کے برابر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا اور اس آنسو کو اس کے اور آتش جہنم کے درمیان دیوار کی طرح کھڑا کر دے گا۔ کمیت نے شعر جاری رکھے اور یہ شعر پڑھا۔ کس میں یہ طاقت ہے کہ آپ کے مصائب کو سنے اور غم زدہ نہ ہو، کیونکہ آپ عزت و افتخار کی بلندیوں کے بعد خوار کیے گئے، لہٰذا میں جب دیکھتا ہوں کہ آپ کے خاندان اہل بیت پر ظلم و ستم کیا گیا تو اپنی مظلومیت کو بھول جاتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کمیت کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، پروردگارا، تو کمیت کے گزشتہ اور آئندہ گناہ بخش دے۔ میں نے پھر یہ شعر پڑھا، وہ وقت کب آئے گا جب خاندان اہل بیت کی حکومت ہو، اور کب مہدی علیہ السلام قیام فرمائیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ بہت جلد۔ اس کے بعد فرمایا، اے ابو مستحل، بے شک ہمارے امام مہدی امام حسین علیہ السلام کے نامے فرزند ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 امام ہیں جن کا 12واں امام مہدی ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے میرے آقا، یہ 12 بزرگوار امام کون ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کے پہلے امام علی ہیں، ان کے بعد امام حسن اور امام حسین، ان کے بعد علی ابن الحسین، پھر میں امام ہوں، میرے بعد میرا یہ بیٹا۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کاندھے پر رکھا۔ میں نے کہا، ان کے بعد مولا کون امام ہیں؟ ان کے بعد ان کا بیٹا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور ان کے بعد علی رضا اور ان کے بیٹے علی تقی، اس کے بعد ان کے بیٹے علی نقی، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حسن عسکری، اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ جب آپ قیام کریں گے تو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور آپ ہمارے شیعوں کو شفا دیں گے۔ سوال: میں نے عرض کیا، مولا امام مہدی علیہ السلام کب قیام فرمائیں گے؟ جواب: امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یہی سوال میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ان کی مثال قیامت کی طرح ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اچانک اور ناگہانی ہے۔ سوال: آبان بن تغلب کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ ہدیٰ کے متعلق پوچھا۔ جواب: آپ علیہ السلام نے فرمایا،
خدا کی قسم इमामत का मसला वो अहद व पैमा है जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे लिया। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 12 इमाम हैं, उनमें से 9 हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और इमाम महदी अलैहिस्सलाम जो कि आखिरी ज़माने में दीन को कायम करेंगे हम में से हैं। जो कोई हमसे मोहब्बत रखता है वो हमारे साथ महशूर होगा और जो कोई हमसे अदावत और दुश्मनी रखता है या हम में से किसी एक का मुनकर है अपनी कब्र से सीधा आतिश जहन्नुम में दाखिल होगा। जैसा कि अरशाद खुदावंदी है, वलकद खाबा मा निफ्तारा, सूरह ताहा 20 आयत 61। और जो कोई खुदा पर इफ्तरा बांधेगा वो नाउम्मीद और नाकाम होगा। सवाल, अब्दुल गफ्फार कहते हैं कि मैं इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ जबकि आप अलैहिस्सलाम के कुछ असहाब वहाँ मौजूद थे। वहाँ इस्लाम के मुतालिक गुफ्तगू हो रही थी। मैंने अर्ज़ किया, ए मेरे आका, कौन सा इस्लाम अफजल है? जवाब, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो के जिसकी ज़ुबान और हाथ के शर से दूसरे मोमिन महफूज हों। सवाल, मैंने अर्ज़ किया, कौन सा अखलाक अफजल है? जवाब, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सब्र व बर्दाश्त। सवाल, मैंने अर्ज़ किया, ईमान के लिहाज से कामिल तरीन मोमिन कौन है? जवाब, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मोमिनीन के जिनका अखलाक सबसे बेहतर है। सवाल, मैंने अर्ज़ किया, सबसे अफजल जहाद कौन सा है? जवाब, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका घोड़ा मारा जाए और उसका खून बहे, यानी अल्लाह की राह में शहीद हो जाए। सवाल, मैंने अर्ज़ किया, कौन सी नमाज अफजल है? जवाब, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो नमाज कि जिसकी दुआए कनूत तूलानी हो। सवाल, मैंने अर्ज़ किया, बेहतरीन सदका कौन सा है? जवाब, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो चीज़ कि जिसे खुदावंद मुताल ने तुम्हारे ऊपर हराम किया से दूरी इख्तियार कर लो। सवाल, मैंने अर्ज़ किया, ए मेरे मौला, बादशाह की खिदमत करना कैसा रहेगा? जवाब, इमाम ने फरमाया, तुम्हारे लिए ये काम मुनासिब नहीं समझता। सवाल, मैंने अर्ज़ किया, मैं कभी शाम दमिश्क के सफ़र पर जाना चाहता हूँ कि वहाँ बादशाह इब्राहिम वलीद के पास जाता हूँ, क्या ये काम सही है? जवाब, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है अब्दुल गफ्फार, तुम्हारा सुल्तान के दरबार में जाना 3 चीज़ों का बायस होता है। नंबर 1, दुनिया की मोहब्बत, नंबर 2, मौत को भूल जाना, और नंबर 3, जो कुछ अल्लाह ने तेरे नसीब में लिखा है उस पर राजी ना रहना। सवाल, मैंने अर्ज़ किया, यब्ना रसूल अल्लाह, मेरे बाल बच्चे हैं, अपने मुनाफे कमाने और तिजारत के लिए शाम का सफ़र करता हूँ, इस सिलसिले में आप अलैहिस्सलाम का क्या हुक्म है? जवाब, इमाम ने फरमाया, है अब्दुल गफ्फार, मैं तर्क दुनिया का हुक्म नहीं देता बल्कि तुझे तर्क गुनाह का हुक्म देता हूँ। दुनिया को तर्क करने में फजीलत है जबकि गुनाह को छोड़ देना वाजिब और लाजम है, और तुम्हें फजीलत कमाने से बढ़कर वाजिब अदा करने की ज़रूरत है। रावी कहते हैं कि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम के हाथ और कदम चूमे, ए फर्जंद रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आप अलैहिस्सलाम के अलावा मुझे कहीं इल्म दानिश नजर नहीं आता। अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी हड्डियाँ बोसीदा हो चुकी हैं। अब भी वो चीज़ जो आप अलैहिस्सलाम की खुशी का बायस हो, यानी हुकूमत व खिलाफत अहले बैत नहीं देख सका और आपको कत्ल होता, दर बदर होता और जालिम बादशाहों से खौफ के आलम से गुजरता देख रहा हूँ। मैं एक अरसे से आपके क़याम करने वाले का मुंतज़िर हूँ और हमेशा सोचता हूँ कि आज या कल अहले बैत में से कोई क़याम करेगा। अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़्ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन फ़ितनिज़ ज़माने। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमाने। अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या मज़हर अल ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान। अस्सलामु अलैका या काते अल बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु
فرجक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।